Šlovė Dievui. За то, что мы можем быть на этом месте. Kad galime būti šitoje vietoje. Что Господь благословляет. Kad Dievas laimina. И дарует нам такую возможность славить Его имя. Ir kad duoda tokią galimybę šlovinti Jo vardą. Мы сейчас будем немножко рассуждать о Слове Божьем. Mes dabar nagrinėsime Dievo žodį. Читать из Библии. Skaitysime iš Biblijos. И рассуждать. Ir nagrinėsime. Так, давайте откроем Евангелие от Луки. Atverskime Evangeliją, Luko Evangeliją. 10 глава. 10 perskyrimą. И будем читать с 25 стиха. Ir skaitysime nuo 25 eilutės ir žemiau. Так. И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано, как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился. И подошел, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих 3, думаешь, ты был ближним попавшемуся разбойник? Он сказал: оказавший ему милость. Štai atsistojo vienas įstatymo mokytojas ir mėgindamas jį paklausė: «Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?» Jėzus tarė: «O kas parašyta įstatyme? Kaip skaitai?» Tas atsakė: «Mylėk Viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visomis jėgomis ir visų savo protu, o savo artimą kaip save patį». Jėzus jam tarė: «Gerai atsakei, tai daryk ir gyvensi». Norėdamas pasiteisinti, Anas paklausė Jėzų: «O kasgi mano artimas?» Jėzus prabilo: «Vienas žmogus leidosi žemyn iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo savo, palikdami pusgyvį. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kitą pusę kelio. Taip pat ir levitas. Pro tą vietą eidamas, jis jį matė ir praėjo kitą kelio pusę. O vienas pakeleivis, samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. Jis priėjo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas, paskui užkėlęs ant savo gyvulio nugabeno į užeigą ir slaugė jį. Kitą dieną jis išsiėmė 2 denarus, padavė užeigos šeimininkui ir tarė: «Slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atlyginsiu». Kas iš šitų 3 tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas? Jis atsakė: tas, kuris parodė jam gailestingumą. Jėzus atsakė: eik ir tu taip daryk. Много раз мы, наверное, слышали эту притчу. Mes tikriausiai daug kartų skaitėme šį pamokslą. Много раз слышали, как проповедники, они рассуждали Mes на tikriausiai этом месте. daug kartų girdėjome, kaip pamokslininkai šią vietą nagrinėjo. Но я хотел бы, чтобы мы просто еще раз поговорили об этом. Bet aš norėtume, kad dar kartelį pakalbėtume apie tai. Заглянули в свое сердце. Pasižiūrėtume į savo širdį. И посмотрели на себя. Ir pasižiūrėtume į save. И оценили каждый себя. Ir įvertintumėm kiekvieną save. Итак, давайте посмотрим немножко глубже
на это место. Na, pasižiūrėkime šitą vietą giliau. Иисус говорит, что человек, он шел из Иерусалима в Иерихон. Jėzus sako, kad ėjo žmogus iš Jeruzalės į Jerichą. Это дорога протяженностью 30 километров примерно. Na, šitas kelias maždaug 130 km. 30 km ilgiu. И что интересно, что Kas įdomu, на этой дороге очень часто встречались разбойники. ir kad čia ant šio būtent kelio daug kartų sutikdami buvo plėšikai. Эта дорога была очень извилистой. Šitas kelias buvo labai vingiuotas. И поэтому разбойникам было очень удобно там нападать на людей. Na ir jiems plėšikams buvo labai patogu pulti žmonės. И даже когда люди хотели идти из Иерусалима в Иерихон, Ir kai žmonės norėdavo iš Jeruzalės į Jerichą eiti, то они обычно собирались группами. tai jie dažniausiai ėjo grupėmis. И тогда группы уже двигались, это было более безопасно. Na ir grupėmis eiti tuo keliu buvo daug saugiau. Но мы здесь видим, что этот человек шел один. Bet matome, kad šiuo atveju šitas žmogus ėjo vienas. И произошло печальное. Ir praėjo kažkas skausmingo. Мы видим здесь, что на него напали разбойники, избили его. Mes matome, kad jį užpuolė plėšikai, sumušė jį. И он лежал на обочине. Ir kad jisai gulėjo sumuštas. Кто же это был за человек? Kasgi tai buvo per žmogus? Почему он один отправился в Иерихон? Kodėl jisai vienas ėjo į Jerichą? Что его заставило одного двигаться в этом направлении? Kas privertė jį vieną eiti būtent tą kryptimį? Иерусалим, он находился вверху. Jeruzalė viršuje buvo, Иерихон, он находился внизу. o Jerichas buvo apačioje. То есть он спускался вниз, Jisai leidėsi žemyn, но он был один. bet jis buvo vienas. Иерусалим – это город, где прославляли Бога. Jeruzalė tai miestas, kuriame šlovino Dievą. Иерусалим – это был город, где был храм Божий. Jeruzalė tai buvo vieta, kur buvo Jėzaus šventykla. Там приносили жертвы Господу. Tenais atneždavo aukas Dievui. Там были певцы, которые славили Его имя. Ten buvo giedotojai, kurie šlovino Jėzaus vardą. Это было место, где обитал Господь. Tai buvo vieta, kur Dievas buvo tenais. Но этот человек двигался из Иерусалима. Bet tai tas žmogus ėjo iš Jeruzalės. Иерихон – это наоборот. Jerichas tai atvirkščiai. Это был проклятый город. Tai buvo prakeiktas miestas. Когда Иисус Навин, он разрушил этот город, Kai Jėzus Navinas sugriovė šį miestą, то он проклял этот город. tai jis prakeikė tą miestą. И хотя его восстановили через некоторое время, Nors ir jie atstatė po kurio laiko, но этот город, он все равно был проклят. bet tas miestas vis tiek buvo prakeiktas. Там процветала проституция, Tenais, žydėjo prostitucija, там были разбойники, ten buvo plėšikai, то есть творились все такие грязные дела. na ir ten visi blogi darbai buvo. И мы видим, что этот человек, он шел все-таки в этот город. Ir mes matome, kad vis dėlto žmogus ėjo į tą miestą. Знаете, здесь мы можем провести такую параллель для каждого из нас. Na, žinote, mes galime tokį palyginimą išvesti dėl kiekvieno iš mūsų. Мы можем увидеть в этом человеке каждого из нас. Šitame žmoguje mes galime matyti kiekvienas save. Часто бывает так, что верующие люди, Dažnai būna, kad tikinti žmonės, они смотрят в этот мир, kad žiūri šitą pasaulį, они смотрят в этот Иерихон, jie žiūri į tą Jerichą и они видят там весело, там хорошо, ir jie žiūri tenais džiugu, džiaugsminga, linksma,
Там никто не будет меня контролировать. Ten manęs niekas nekontroliuos. Там никто меня не будет заставлять идти в церковь. Ten niekas manęs nevers eiti į bažnyčią. Там хорошо. Ten gerai. Хотя это только на первый взгляд. Nors tai tik tai iš pirmo žvilgsnio. Мы видим, что печально может произойти даже уже по дороге. Mes matome, kad nelaimė gali ištikti net kelyje. Мы видим, что этот человек, он попался разбойником. Matome, kad šitas žmogus papuolė į plėšikų rankas. И он лежал израненный на обочине дороги. Ir kad jis gulėjo sužeistas kelio pusėje. Это сигнал для каждого из нас, Tai signalas dėl kiekvieno iš mūsų, чтобы мы не смотрели в этот мир. kad mes nežiūrėtume į šį pasaulį. Какая бы ни была красивая обертка, Kokia nebūtų, atvirukas būtų gražus to pasaulio, внутри там нет ничего хорошего. viduje nieko nėra gero. Это первая категория людей. Tai pirma kategorija žmonių. Вторая категория людей, которые мы можем найти в этом месте. Antra kategorija žmonių, kuriuos mes galime rasti, Это написано в 31 стихе. tai parašyta 31 eilutėje. По случаю один священник шел той дорогой и, видев его, прошел мимо. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas, jis pamatė, bet praėjo kitą pusę kelio. Давайте немножко порассуждаем об этом священнике. Panagrinėkime šitą kunigą. Кто такой священник? Kas yra kunigas? Это особые люди, которые Бог избрал Tai ypatingi žmonės, kuriuos Dievas pasirinko служить для Него. tarnauti jam. И мы видим, что этот человек ушел в Иерусалим. Ir matome, kad tas žmogus ėjo. И мы видим, что... Я тоже удивляюсь, почему он шел один. Ir aš irgi stebiuosi, kodėl jis ėjo vienas. Я думал, что он торопился, Aš manau, kad jisai skubėjo, чтобы ему тоже не попасться разбойником. kad jam irgi nepapulti plėšikų rankas. И мы видим, что он здесь увидел этого человека, Ir matome, kad jis pamatė tą žmogų, но прошел мимо. bet jis praėjo pro šalį. Я не знаю, остановился он, не остановился. Aš nežinau, jisai sustojo ar nesustojo. Здесь просто написано, что он просто увидел его. Na, parašyta, kad jis tiesiog jį pamatė. И в первую очередь мы можем так сразу сказать, ну, наверное, он поступил плохо. Na, iš pirmo žvilgsnio mes tikriausiai galime pasakyti, kad jis blogai pasielgė. Я не знаю, плохо или нет. Na, aš nežinau, blogai ar ne. Но если мы немножко коснемся тех событий того времени, Bet jeigu mes pasižiūrėsime tuos įvykius to laiko, я думаю, священник, он торопился в Иерусалим. aš manau, kad tas, reiškia, kunigas jisai skubėjo į šventyklą, на поклонение Богу. Na, šlovinti Dievą. Мы знаем, что это был особый народ, который служили при храме. Tai mes žinome, kad tai tauta, kuri šventykloje tarnavo. И они должны всегда быть в чистоте, себя содержать. Ir jie turi būti visą laiką save laikyti, švarume. Я думаю, что, может быть, одна из причин, почему он не подошел к этому человеку, Aš manau, kad viena iš priežasčių, kodėl jisai nepriėjo prie to žmogaus, это было то, что он должен был себя содержать в чистоте. kad viena iš priežasčių tikriausiai, kad jis turėjo save laikyti toje švarume, tyroje sąžinėje. Мы знаем, что Бог, Он заповедовал определенные заповеди для священников. Mes žinome, kad Dievas nurodė būtent kunigams tam tikrus įsakymus. Они не должны были прикасаться к мертвецам. Jie neturėjo liesti numirėlių. И если они прикоснутся, то тогда они становились нечистыми. Jeigu jie prisilies, tada jie taps nešvarūs. Им нужно было такой определенный процесс очищения проходить. Na, jiem tada reikėjo apsivalymo toks buvo procesas, praeiti tą visą procesą. Может быть, поэтому он не прикоснулся к этому человеку, потому что думал, может быть, он мертв. Na, galbūt jisai dėl to neprisilietė prie to žmogaus, galvojo, kad jis negyvas. Я не знаю. Aš nežinau. Но мы видим одно, что этот человек, он прошел мимо. Bet matome vieną, kad tas žmogus praėjo pro šalį.
Знаете, очень часто люди в наше время Žinot, dažnai mūsų laikai žmonės могут нести служение, gali kažkokį nešti tarnavimą, служение в церкви, и не обязательно в церкви. tarnavimą bažnyčioje ir nebūtinai. И они могут считать себя очень занятыми людьми. Ir jie gali save laikyti labai užimtai žmonėmis. Мне нужно делать то и то. Man reikia daryti tą ir aną. Ну, у меня нет времени, чтобы смотреть на тебя. Na, man nėra laiko žiūrėti, kada į tave. Я не могу, потому что у меня есть свои какие-то задачи. Na, aš negaliu, nes pas mane yra savi reikalai, savos užduotis. Мне нужно думать о прославлении, может быть, или о подготовке к проповеди. Na, man reikia galvoti apie šlovinimą, tarnavimą arba kaip ruoštis pamokslui. Я очень тороплюсь, и поэтому не могу поговорить с тобой или спросить у тебя, как дела. Na, žinai, aš labai skubu ir negaliu, tiesiog neturiu laiko, kada paklausti, kaip pas tave reikalai. Извини, но я не могу. Atleisk, bet na, aš Может negaliu. быть, кто-то другой. Gal kas nors kitas. У меня более важные дела. Pas mane, na, tokie svarbus reikalai. Вот такая категория людей. Na, tokia kategorija žmonių. Давайте посмотрим третью категорию людей. Na, pažiūrėkime į trečią kategoriją žmonių. Видим 32 стих. Matome 33 eilutę. Также и левит был на том месте. Подошел, посмотрел и прошел мимо. O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. 32 esmės. Taip pat ir levitas pro tą vietą eidamas jį matė ir praėjo kitą kelio pusę. Кто такие были левиты? Kas buvo tokie levitai? В то время левиты, они служили также при храме. Tuo anuo metu levitai irgi tarnavo šventykloje. И они занимались тем, что они помогали священникам. Na, jie padėdavo kunigams, Они пели песни. jie giedojo giesmes, Они были как бы отвечали за порядок, jie už tvarką buvo atsakingi, когда происходили жертвоприношения. kada buvo aukos aukojamos. Они были, стояли при воротах храма, Jie stovėjo prie šventyklos vartų, то есть они также были в служении. jie irgi buvo tarnautojai. И мы видим здесь, что левит, он также шел по этой дороге. Na, matome, kad levitas irgi ėjo tuo keliu. Мы видим здесь левит, когда подошел, он еще и посмотрел. Na, matome, kad levitas, kai ėjo, tai net ir pažiūrėjo. Не знаю, что он увидел в этом человеке, который лежал на обочине. Na, aš nežinau, ką jis pamatė tame žmoguje, kuris gulėjo šalia kelio. Может быть, он посмотрел, ну, человек живой, хорошо. Может быть, кто-нибудь позаботится о нем. Galbūt jisai pasižiūrėjo, na, žmogus gyvas, na, gal kas nors pasirūpins juo. Или же наоборот, Arba atvirkščiai, я не знаю. aš nežinau. Но мы видим, что этот человек, он просто только посмотрел. Bet matome, kad šitas žmogus tik tai pasižiūrėjo. И вот эта категория, Na, matome šitą kategoriją. она очень похожа на категорию, которую я говорил немножко раньше. Na, matome šitą kategoriją panašiai tą kategoriją, kurią aš minėjau prieš tai. Это та категория, которая тоже мало что может сделать Tai čia ta kategorija, kuri taip pat gali mažai padaryti для этого человека. dėl to žmogaus. И в наше время Ir mūsų laikais очень много людей можно встретить, galime daug žmonių sutikti, которые очень много говорят. kurie labai daug kalba. Надо сделать вот это, Nu, reikia padaryti tą, надо сделать вон то. reikia padaryti aną, Но сами они этого не делают. bet patys jie to nedaro. Они говорят. Jie kalba, Может быть, у них есть желание в сердце. galbūt tuose širdį yra troškimas, Но на этом все и останавливается. bet tuo ir viskas pasibaigia. И мы видим в этом месте левит, я не знаю, может быть, у него было желание помочь. Он подошел, он еще посмотрел. Na, nežinau, pas Levitą gal buvo kažkoks troškimas padėti, jis priėjo, pasižiūrėjo, Но на этом его желание как бы закончилось. bet tuo jo troškimas ir pasibaigė. Он пошел дальше. Na, jis nuėjo toliau. Может быть, сожалея о том, что произошло, Na, gal aišku apgailestavo dėl to, kas įvyko, но это сожаление осталось только у него.
Na, bet tas apgailestavimas jis liko tik pas jį. Действий мы не увидели в этом месте. Veiksmų mes nematėme. И последняя категория, Ir paskutinė, trečia четвертая kategorija, категория людей. ketvirta kategorija žmonių. Мы видим здесь, говорится о самарянине. Ir mes matome, kad kalbama apie samarietį. И мы видим, что этот человек, O mes matome, kad šitas žmogus, он подошел, jis priėjo, сжалился, pasigailėjo, перевязал раны, priėjo ir žaizdas tau sutvarstė, возлил масло и вино, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, посадил на своего осла, pasodino ant savo gyvulio, привез в гостиницу nugabeno į и позаботился viešbutį о нем. ir pasirūpino juo. И кто такой самарянин? Kas toks samarietis? Я понимаю так, что человек, который лежал при обочине, Aš suprantu, kad tas žmogus, kuris gulėjo šalia kelio, это был израильтянин. kad tai buvo izraelitas. А кто такой был самарянин? O kas buvo samarietis? Мы читаем в Библии, что самаряне, они не сообщались с израильтянами. Mes skaitome Biblijoje, kad samariečiai nebendravo su izraelitais. То есть израильтяне не признавали самарян. Izraelitai nepripažino samariečių. Они считали их как бы людьми второго сорта. Na, jie skaitė juos antrarūšiais žmonėmis. Но несмотря на это, Bet nežiūrint į tai, мы видим в этом месте, что этот человек, самарянин, он сжалился над человеком, который попал в беду. bet nežiūrint to, matome, kad tas samarietis pasigailėjo, jam tapo gaila ir jis nepaliko to taip. Несмотря на вот эти какие-то предрассудки людей, которые были в то время, Na, nežiūrint į to laiko žmonių prasimanimus tokius, этот человек, он сжалился. jis pasigailėjo. У него было в сердце помочь другому. Jo širdėje buvo tas noras padėti kitam. Мы видим здесь, что он возлил масло и вино. Mes matome, kad jis užpylė aliejaus ir vyno. Есть такое предположение, что этот человек двигался в Иерусалим на поклонение Богу. Na, tai galime sakyti, kad yra toksai, manymas, kad jisai ėjo į Jeruzalę taip pat tarnauti. И для того, чтобы принести жертву, одна из жертв, там, которую Господь установил, нужно было выливать вино. Ir viena auka, kurią Dievas įsakė, tai būtent išlieti vyną ir aliejų. И несмотря на это, этот человек, самарянин, Ir nežiūrint į tai, tas žmogus samarietis, он возлил масло и вино именно для человека, который нуждался в помощи. jis išpylė tą aliejų ir vyną tam žmogui, kuriam to reikėjo. Он пожертвовал этим, Jis paukojo tuo, чтобы человек был жив. kad žmogus būtų gyvas. Мы видим дальше, что он посадил его на своего осла и привез в гостиницу. Jis matome, kad jis užsodino ant savo gyvulio ir nugabeno į viešbutį. И он отдал постоятелю гостиницы 2 динария. Ir kad jisai atidavė šeimininkui tos, reiškia, 2 denarus. И еще сказал, что если больше потратишь, то он также заплатит за все. Ir jisai pasakė, jeigu ką išleis viršaus, jis taip pat už tai sumokės. Казалось бы, незнакомый человек. Na, atrodo, nepažįstamas žmogus. Но самарянин, он для него постарался сделать по максимуму все, что он мог. Bet samarietis, jisai stengiasi maksimaliai padaryti tai, ką galėjo. Может быть, вот этих 2 динария, они нужны были для того, чтобы купить жертву, которую требовалось в Иерусалиме. Gal už tos 2 denarus jisai galėjo nupirkti auką, kuri tuo metu pagal įsakus buvo reikalaujama aukoti šventykloje. Но он эти динарии оставил в гостинице. Bet tos denarus jisai paliko viešbutyje. Чтобы человек, он получил исцеление. Kad žmogus gautų išgydymą. Чтобы человек был жив. Kad žmogus būtų gyvas. Чтобы человек не умер. Kad žmogus nenumirtų. Я посмотрел в интернете, и что же стоило это 2 динария. Ir aš pasižiūrėjau internete, kas yra tie 2 denarai. Ko jie kainavo, ko jie verti buvo. И это оказалось, что 1 динарий, он стоил цена одной овечки в то время.
Ir aš pasižiūrėjau, kad vienas denaras tada buvo vienos avies kaina. И получается, он пожертвовал 2 динария. Ir gaunasi, kad jisai paaukojo 2 denarus. Он отдал 2 овечки для того, чтобы этот человек был жив. Jisai atidavė 2 aveles, kad tas žmogus būtų gyvas. И готов был заплатить еще больше, чтобы этот человек остался жив. Ir buvo pasiruošęs sumokėti dar daugiau, kad tik tas žmogus išliktų gyvas. Знаете, это очень хороший пример для каждого из нас. Žinot, tai labai geras pavyzdys dėl kiekvieno iš mūsų. Это то, к чему должны мы стремиться. Tai yra tai, ko mes turime, į ką turime, sudėti, ko siekti turime. Это та категория людей, которые не остаются равнодушными к ближнему своему. Tai ta kategorija žmonių, kurie nepasilieka šalti savo artimui. Это те люди, которые готовы жертвовать. Tai tie žmonės, kurie visada pasiruošia aukoti. Это те люди, которые готовы отдать самого себя ради спасения другого. Tai tie žmonės, kurie pasiruošia atiduoti patį save dėl išgelbėjimo kito. Это те люди, которые могут жертвовать своим временем, Tai tie žmonės, kurie pasiruošia aukoti savo laiką, своими деньгами, savo pinigus, своим сердцем, savo širdimi, своей любовью, savo meilę, ради того, чтобы кому-то стало лучше. dėl to, kad kažkam taptų geriau. Дорогие друзья, Brangus draugai, есть нам к чему стремиться. yra mums ko siekti. И в нашем сердце можем заглянуть сейчас Mes galime pažvelgti į savo širdis и посмотреть вовнутрь нас. ir pasižiūrėti į savo vidų. Мы можем, я не говорю, чтобы каждый говорил другому, Aš nesakau, kad kiekvienas sakytų vienas kitam tai, что вот он такой хороший, jis toks geras, мы не знаем. mes nežinom. Но каждый может посмотреть в свое сердце Bet kiekvienas gali pasižiūrėti į savo širdį и оценить себя. ir įvertinti save. Оценить себя, кто он такой. Ir įvertinti save, kas jis toks. Оценить, насколько он готов жертвовать ради другого. Ir įvertinti, kiek jisai pasiruošęs aukoti dėl kito. Может быть, если мы посмотрим вовнутрь себя, Jeigu mes pasižiūrėsim galbūt į savo vidų, может быть, мы те люди, которые смотрим в этот мир. galbūt mes tie žmonės, kurie žiūrime į pasaulį, Или, может быть, мы те люди, которые заняты проблемами церковными или проблемами семейными. arba gal tie žmonės, kurie užimti problemomis bažnyčios arba šeimos, То есть теми проблемами, которые касаются только нас. Tomis problemomis, kurios yra tik tai mūsų, Или же мы те люди, arba mes tie žmonės, которые думают о других, kurie galvoja apie kitus, которые жертвуют собой, kurie aukoja save, которые готовы отдать себя ради спасения другого. kurie gali aukoti save dėl kito išgelbėjimo. Я хотел бы, чтобы каждый из нас, Aš norėčiau, kad kiekvienas iš mūsų, он был жертвенным человеком. kad būtų toksai dosnus, Он был человеком, который может ради другого сделать все. tas žmogus, kuris gali dėl kito padaryti viską. И именно сейчас Ir būtent dabar у меня есть такое желание в сердце, pas mane yra toks troškimas širdyje, чтобы мы встали. kad mes atsistotume И каждый из нас, он сейчас может заглянуть в свое сердце. ir kiekvienas iš mūsų dabar gali pasižiūrėti į savo širdį И он может обратиться к Господу ir gali kreiptis į Dievą и сказать ему ir sakyti jam, то, что есть в его сердце. kas yra jo širdyje, То, что он хочет сказать ему. ką jis nori jam pasakyti. Чтобы Господь, он изменял наши сердца. Kad Dievas keistų mūsų širdis, Чтобы Господь, он давал нам желание. kad Dievas mums duotų troškimą. Желание быть жертвенными людьми. Tokį troškimą būti pasiaukojantiems žmonėms. Желание жить ради других людей. Troškimą gyventi dėl kitų žmonių. Давайте будем молиться. Melskimės.